संदली पैड़ा प्रोग्राम देख रहे दर्शकों का निੱਘਾ स्वागत है बलजिंदर मान वालों। दोस्तों जिवें कि तुहानूं पता निੱਕੀਆਂ खबरां चैनल पर आपां हमेशा तुहाडे नाल बहुत ही अहम शख्सियतां दीआं मुलाकातां करवाने हैं। अज भी असीं जिस शख्सियत बारे गल करनी है वो शख्सियत ने जीवन के ਵੱਖ-ਵੱਖ खेत्रों शानदार प्राप्तियां कीतीआं। दोस्तों संदली पैड़ा पाउण लई मनुख नूं बहुत सारे सुख त्यागने पैंदे ने और दिन रात की नींद त्यागनी पैंदी है। इस त्याग के विचों ही जिहड़ा सुख मिलता है वो आनंद मिलता है वो परम आनंद बन जाता है। उस परम आनंद को प्राप्त करने वास्ते अज साडे नाल हाज़र ने पिंड लंगेरी तो सरदार कुलवंत सिंह संघा साहब की जे गल करिए शुरू करिए इन्हां बारे। इन्होंने अपना जीवन की शुरुआत एक खिडारी वजों की, फुटबालर वजों की और चंडीगढ़ पुलिस के विच सेवावां निभाते खेडते फुटबाल च मल्ला मारते राष्ट्रीय ते अंतरराष्ट्रीय पद्धर तक मल्ला मारते इंग्लैंड पहुँच गए। तो इन्होंने जीवन के विच निक्के जहे सफ़र को शुरू करके बड़ियां पलांघां कीतीआं। वो पलांघां जिहड़े साडे इंग्लैंड अमरीका के विच बहुत सारे दोस्त बैठे ने सिर्फ अपने जोगे हुए, पर इन्हां दे जीवन विच लोकां जोगा बहुत कुछ है। लोकां लई ते वो अपनी मिट्टी लई प्यार, अपनी मिट्टी लई दर्द इन्हां दे सीने विच है। सो इन्हां दे दर्द इन्हां ने जो अपने समाज लिए किया वो बारे आप खुल के इन्हां नाल चर्चा करांगे। सो कुलवंत सिंह संघा जी निੱਕੀਆਂ खबरां चैनल पर बहुत बहुत तुहाडा स्वागत है। मान साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद जी। तुसीं अपना कीमती समा कढ के मैनूं गलबात करन दा मौका दे रहे। शुक्रिया। ते तुहाडी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार। संघा साहब तुसीं जिंदगी दे विच बड़ी घरना ढाली है और जिंदगी दे विच अहम मुकाम हासिल किए। सब तो पहला आपां तुहाडे बचपन तो गल शुरू करदे हां कि आपां दा जिहड़ा बचपन सीगा वो किस तरह का सीगा, सधारण बच्चों वाला सीगा कि असधारण सीगा, किहो जिहा माहौल दे विच तुसीं खेडे मल्ले और पढ़े? मान साहब बचपन जिस तरह पिंडां दे विच जी पहलियां दे विच हाँ जी जो पता भी सारा कुछ सिंपल हुंदा सी। हाँ जी ते बचपन बड़ा सिंपल जिहा गुजारिया। जी बचपन दे विच माँ पिओ दा प्यार भी मिलिया, भैणां भरावां दा भी, जी ते अपने पिंडों भी सारे जिन्ने साडे बजुर्ग हुंदे सी हाँ जी सारिਆਂ ਨੂੰ मिलना जी ते बड़ी महाराज की कृपा रही है। जी जी पर हुण थोड़े माहौल चेंज हो गए आ हाँ जी। ते पर बहुत सोहना बचपन गुजरिया। मतलब तुसीं बचपन दे विच टायर लैके गलियां 'च फिरदे रहे हैं? बड़ा कुछ सिंपल खेडां जी सिंपल ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ पिंडां 'च खेडदे सी। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ और चंडीगढ़ पुलिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। और दोस्तों मैं दस दिया ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ और ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ और ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। उस संस्था का नाम है प्रिंसीपल भगत सिंह स्पोर्टिंग क्लब और उस संस्था के ये कुलवंत सिंह संघा जी प्रधान ने पिछले एक दहाके तो ज़्यादा समय तो और निरंतर इन्होंने ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਕਲੱਬ ਯੂਕੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਸਾਡਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਆ और ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਹੁਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਗੈਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ ਔਰ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ NRI ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ थोड़ी चंडीगढ़ पुलिस का भी कर लीए। उस जमाने कितना खेडते रहे, की कोई खास घटना उस वेले की कोई याद होवे? मान साहब जिद्दां बचपन की तुसीं गल कीती सी जी, पहली पढ़ाई पिंड पढ़ते रहे असीं हाँ जी प्राइमरी स्कूल तक जी, फिर हायर सकैंडरी मालपुर आ गए जी। ते जिੱਥੋਂ फुटबाल की शुरुआत हुई शुरुआत मालपुर आके हुई। प्रिंसीपल गुरमीत सिंह होनी हुंदे साडे हाँ जी जो कि एजुकेशन के स्पोर्ट्स के बहुत वधिया लेवल हाँ जी इंसान से जिन्होंने बड़ा आदर ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है भी बहुत माण जिस दिन
ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਕਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਗਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉੱਥੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਫਿਰ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਹੌਲ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ। ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ Junior director ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਵਗੈਰਾ ਅੱਛੇ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਵੀ ਖੇਲਣ ਤੁਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੂਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ 78 79 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ 85 ਚ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਜੀ ਬੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਦੌਰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈਪਨ 2-4 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਦੇ EMPLOYE ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਬਸਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਗੋੜਾ ਬਸਤੀ। ਬਸਤੀ, ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੂੰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਈ ਸੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਸਾਡੇ 1-2 ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਜੀ ਦਾੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਪਨ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ 1-2 ਪਲੇਅਰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ, ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 84 ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਛੱਡੀਏ ਇਹ ਛੱਡ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ? ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਸ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਫਿਰ ਸਵਾਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 1 ਬਾਈ 1 ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-12 ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਖਿਸਕਣ ਤੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਡਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਹੰਡਾਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸਮਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਾਫੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 8-10 ਮਹੀਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਸਿੱਧਾ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਮਾਲਕ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਆ, ਪਚੀਦਾ ਆ। ਪਚੀਦਾ ਆ ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, easy ਪਰ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੰਘਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਸੀਂ- ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਔਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਥੋੜੀ ਵਧੀਆ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ABC ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਾਲਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਸਿੰਪਲ ਸਿਟੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਸਿੰਪਲ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆ ਬਾਹਰ ਕੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰ ਉਹਦੇ- ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨਾ ਅਵਾਰਡੀ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਬੰਦੇ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੱਲਾ ਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਆ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਕੂਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੱਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੀ ਤੇ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 100 ਸਾਲ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡਡੈਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ Transport ਸੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੈਸ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਓਲੰਪੀਅਨ ਜੀ ਅਰਜੁਨਾ ਵਾਰਡੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਪਿਛਲਾ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੀ ਵਿਦਾਊਟ ਬ੍ਰੇਕ ਇਹ ਚੱਲ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ tournament program ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਲਵਰ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਤੇ ਧੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬੀਐਡ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਰਹੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਿਆ ਰੱਖਿਆ ਜੀ 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 ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ NRI ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ
ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਹਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਡਡ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਜਿਹੜੇ NRI ਭਰਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ? NRI ਭਰਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੱਜਣ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਔਰ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੱਲਿਓਂ ਉਹ ਨੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵਗੈਰਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥੱਲਿਓਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ PT ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਘਾਟ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀ, ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ PT ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਟੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਖਾਸ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜੇ ਬਜਟ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਆ ਸਾਡੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਸਿਹਤ। ਫਿਰ ਸੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਇਹ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਭ ਪਤਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਹਾਂ। ਹੈਲਥ ਦਾ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਪਰ ਨਹੀਂ? ਰਿਐਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ ਤੇ PT ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਵੇ। ਉਹ 100% ਉਹਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਖਿਡਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਉੱਥੋਂ। ਜੇ PT ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ। ਜੇ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣੂਗਾ, ਬੇਸ। ਤਾਂ ਹੀ IAS PCS ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ UK ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਰਕਰਤਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਲੱਬ ਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਲਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਟੈਨਿਸ ਦੀ ਕਲੱਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਟੈਨਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਲਵਰ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਲਵਰ ਹੈ। ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਕਬੱਡੀ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਹੈ। ਫੁੱਟਬਾਲਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਉੱਧਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ, ਸਾਫ਼ ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਕਲੱਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ +1 +2 ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਅਕੈਡਮੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ, 30-40 ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਬਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ,
ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਤਾ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਬੱਚੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੇ 7-8 ਬੱਚੇ ਚੰਗੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਈ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਅਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਲੋਹਣੀ ਨੇ, ਜੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਜੈਨ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਹਾਂਜੀ। ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਜੀ। ਡੂਡੂ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ, ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਚਲੋ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਘੋਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਆ, ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋ ਆਇਆ। ਜੀ। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ touch ਮਿਲਿਆ ਕਰਾਂ। ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਡੋਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜੀ। ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸੇ, ਸਾਰੇ ਬਣਾਇਆ ਪਾਸੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਾਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲਾਈਟਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 4-5 ਵੱਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ। ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ 2 ਟਰੱਸਟ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਣੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਧਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਰੰਡੂ ਹੋਣੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਹੋਣੀ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਜੀ। 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 ਹਨਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਨੇ, ਆਪਣੇ Local ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਟਾ 'ਚ ਰਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੀ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਕਲੱਬਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਕਸਰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਚ ਆਉਂਦਾ 4-5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਜੇਸੀਟੀ ਮਿਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਫਗਵਾੜਾ, ਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ, ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਇਹਨੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਨਾ ਪਲੇਅਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਜਸਟ ਬਹੁਤ ਐਡਜਸਟ ਔਰ ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਚਾਂਸਸ ਸੀਗੇ। ਜੀ। ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਵੀ ਕਲੱਬਾਂ ਬਣ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਲੱਬ ਬਣਾਈ ਆਪਣੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਕਨੇਮ ਅਸੀਂ ਤੇਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸੰਘਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੁੱਟਬਾਲਰ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ 1-2 ਵਾਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜੇ ਆ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਚ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਓ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਜੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜੀ। ਜੋ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਸੀ ਜਾਂ
ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲ ਗਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੀ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਇਹ ABC ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਹਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੁਆਂਟਮ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸੈਲਾਕੋਟ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਜੇ 2-4 ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ JCDC ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਣਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ 60-70% ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਓ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਬੜੇ ਖਿਡਾਰੀ 올림픽 ਸਟਾਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਲਵਰ ਪਰਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਲੱਬ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤਗੜੇ 올림픽 ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਰਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਨੈਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ 'ਚ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ NRI ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਜੀ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ NRI ਭਰਾ ਰੱਖਣ ਮੇਰਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਗ੍ਰਾਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੇ ਜਾਣੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਰੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੂਟੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਸ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰਡ SP ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਲੇਅਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਲੇਅਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਿਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਬਜਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੀ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦਲੀ ਪੈੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ।